المغرب يعمل إنجاز العربي بالمرور لأول مرة للدور ربع النهائي كمنتخب عربي. أنا حاب نسألك على المدرب العربي، هل يمكن أن يتغير حال المدرب العربي بعد التجربة متاعك على رأس المنتخب المغربي؟ نشوف مثلا مدربين عرب ياخذوا منتخبات أوروبية، ربما حتى فرق أوروبية. هذا السؤال خصك تسقسي سورتو لي ديريجون عربي بعدا اي افريكان. علاش دي زيكيب اوروبيان ولا ديال امريكان ما كيجيبوش مدرب عربي ولا افريكان؟ هذه سي une question sociétale, c'est une question d'éducation, de mœurs, de changer les mentalités. Aujourd'hui, انا كيبان لي impossible مانشستر سيتي ولا برشلونه ولا باريس سان جيرمان يجيبوا مدرب عربي تا في راسهم. يقولوا علاش غنجيبوا هذا بحال اللي حنا ما قاريين، بحال اللي حنا ما كنعرفوش الكره، بحال اللي حنا ما قادرينش عليها. مي il y a toujours des moments dans l'histoire qui font que peut-être inchallah avec des résultats, et c'est à nous de travailler les entraîneurs africains et arabes باش نبينوا ملي قادرين. mais déjà هضرنا على les statistiques. Déjà, ملي كدير 5 entraîneurs africains dans 5 équipes, tu as plus de pourcentage que ولاد دازو الفراقي غيكونوا des africains اللي دازو. Donc comme il y avait 5 entraîneurs africains, eh ben forcément quand le Sénégal est passé et le Maroc, eh ben ça fait 2 entraîneurs africains qui sont passés et on avait plus de chances d'avoir un entraîneur africain en quart de finale puisque les entraîneurs africains étaient tous africains. Et c'est statistique, c'est mathématique. Donc à un moment donné, Dick Hatchi, c'est comme l'expérience. ملي كيهضروا على ليكسبيريونس وهما نيت هما كاملين هنا صحفي مغربيين. Ça fait 10 ans que j'entraîne au Maroc, حتى واحد ما شاف فيا باش نصفرقها. il a pas l'expérience. غيحرق ما ممكنش. شوفوا شي واحد اللي يقدر. 7 ماتش تاع كار دو فينال. يلا اشرح لي كيفاش. سي اسامه كيفاش واحد اللي ما عندوش l'expérience يقدر يديرها. compétence عندك ولا ما عندكش. tu es arabe, blanc, de couleur, compétence. Musulmans, chrétiens, compétences. Si j'ai un message à envoyer dans le monde du travail, dans tout, compétences. Et après, on regarde. Si t'es pas bon, au revoir. أنا ملي جلست مع الرئيس ديال الجامعة قلت له on part sur la Coupe du Monde, contrat jusqu'en 2026. Je dis non. 2024, si on va pas en demi-finale minimum, je m'en vais. Stop. C'est normal, le Maroc doit être en demi-finale. Un entraîneur étranger vient, 3 ans, non, mais attends, il est en train de construire, carte finale, bravo Alik. Comme ça, on change les mentalités. Alors je sais que ça ne va pas plaire, on est en quart de finale de Coupe du Monde. Pourquoi il dit, mais des fois il faut dire les choses, compétences. Et il y a beaucoup d'entraîneurs africains qui peuvent entraîner en Europe et dans de très bons clubs. سؤالي، هل الوصول لهذا الدور بشكل لم يصل له أي منتخب عربي من قبل حط ضغوط على منتخب المغرب اللي كان بيلعب كل مباراة وكأنها مباراة نهائية بلا ضغوط؟ لا احنا كنلعبوا بالضغط ديما. احنا عندنا واحد الجمهور اللي كيطلب ديما اكثر من اللي نقدروا نديرو. اي سي نورمال. ملي جينا حتى واحد ما كان كيتمنى نربحوا يمكن ماتش في الجروب، درناها. ابخي بداو كيحلموا ندوزو للدور الثاني، درناها. دابا دوزنا الكارت فينال. دابا كنعرف المغاربه وكنعرف البلاد العرب غيتجمعوا نقدروا نديوها، علاش لا. دونك بيان سور عندنا ديك بريسيون، بحال لا بريسيون بوزيتيف بحال اللي كنقول. هذه اللي مهمه، خاصها تدفعنا باش ما تكونش عندنا ديك الضغط اللي ما غاديش يخلينا نلعبوا بالروح ديالنا ونديروا شي غلط اللي غندموا. دونك بريسيون ديما كاينه. كنحسوا ملي اي بلاد عربي وافريقي هما مورانا والمغاربه، دونك باغيين حنا نفرحوهم. وهذا الضغط هذا خصو يكون بوزيتيف، وهذه ستاف ديالي وانا اللي خصنا نحطوا لهم باش هما ملي كيدخلوا يكونوا مرتاحين ويحطوا لو ماكسيموم. من بعد بونو تبليسه ضد بلجيكا وجاتك الخلعه. انا ولا كوتش؟ زيد لا، اول حاجه شوف ملي كيكون اي لاعب في العالم تيفرح بزاف ملي تيكون في لا كوب دو موند. وبالنسبه للخلعه بالعكس سا نيكزيست با في الكره، بالعكس هذا سي كيبقى ان جو. دونك ما عندك لاش تخلع. دونك لو بلوز امبورطون تخلع الا كنتي ما موجدتش راسك من البدايه ديال من الاول ديال لا كونسونطراسيون ولا من الاول ديال لا كومبيتيسيون. دونك
فين ما احتاجني المنتخب الفريق الوطني غادي نقوم ان شاء الله باللي قاموا به الزملاء ديالي قبل مني. فوالا. We have extra time, please. Two last questions. Ouais, écoute, c'est gentil de la part de... C'est Sorine, c'est ça? Ouais. Écoute, c'est gentil. Après, je pense qu'en termes d'intensité, tu as des équipes comme l'Angleterre aussi qui sont pas mal. Le Brésil, sont pratiquement 2 équipes. C'est pas mal. Nous, on joue avec nos moyens. On joue surtout avec nos valeurs. Et on n'oublie pas d'où on vient. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on veut procéder autrement, je pense qu'on ferait une grosse erreur. Aujourd'hui, on est l'outsider. On connaît nos qualités, on connaît nos points forts, nos points faibles. On est une équipe qui est solide aujourd'hui. Pour nous marquer un but, c'est compliqué. Et on a des qualités offensives qui peuvent nous permettre à tout moment d'aller marquer un but. Donc voilà, il faut qu'on reste sur ça. Et ce que j'ai dit aux joueurs, c'est le jour où on va s'enflammer, qu'on va croire qu'on est plus fort ou meilleur que ça, en tout cas dans cette compétition, on fera une grosse erreur et on prendra la porte et on sera déçu. Donc nous, on va continuer avec cette intensité, si on peut encore la donner, et avec beaucoup de concentration. Demain, ce match, il va jouer sur des détails. Je pense que le Portugal, ils vont accélérer dès le départ avec les 120 minutes qu'on a fait. Ils vont vouloir se régler les problèmes rapidement. Et nous, on sait que s'ils ne marquent pas rapidement, ça va être très compliqué pour eux. Et si on arrive en plus à la mi-temps avec un match nul ou qu'on mène au score, ce sera encore plus compliqué pour eux. Donc eux, ils ont intérêt à marquer très tôt. Sinon, ils vont rentrer dans des problèmes. Et ça va être notre plan de jeu. Please, last question. We are in extra time, please. محمد بالعودي مدير نشر موقع سبور 1.ما. سؤالي للسي وائل القراقي بعد التهاني ان شاء الله ونتمنى لكم التوفيق في المباراه المقبله ان شاء الله. هو واش اليوم كتعتقد بان العقليه المغربيه فعلا تغيرت؟ الهدف اللي كنتي كتسعى ليه هو اننا ما نبقاوش نجيو نديرو ان بريزونطاسيون هنايا ولا بريستاسيون ونمشيو وحنا كنبكيو باننا درنا مباريات كبيره ولكن ما حققناش نتائج. واش اليوم العقليه تغيرت؟ ثم باش ما تكونش هذه المرحله استثنائيه فقط ورجعوا للعهد السابق، اشنو يخص كره القدم الوطنيه باش تبقى غاده في الاستمرار ديال هذه النجاحات اللي تحققت اليوم مع وائل القراقي؟ شكرا. لا تبدلت parce que les résultats font que زمنا غنبدلوا. L'appétit vient en mangeant. Donc quand on voit ce qu'on est capable de faire en Coupe du Monde, forcément ça va nous donner envie et ça va donner même à plusieurs pays qui nous ressemblent de vouloir faire la même chose. Après, c'est le travail au quotidien avec la fédération, avec les clubs, de passer le cap sur le plan professionnel, la rigueur aussi. Et si on continue comme ça, forcément, les pays africains ont commencé à progresser. Dans la Champions League, il y a la Super League qui va être créée. On a un continent qui peut avoir beaucoup de moyens, à condition de se les donner. Et on essaye d'avancer. Et des fois, si on peut être... Il y a toujours quelqu'un qui donne l'exemple. Sinon, on peut être une locomotive, de montrer que c'est possible. Même dans l'état d'esprit, c'est tant mieux. Et par rapport à notre peuple, forcément aussi. On est un pays qui est en train de progresser, qui est en train d'avancer. Dans les infrastructures, on a avancé. Dans la mentalité aussi. Il faut se donner les moyens pour ça. Et si les joueurs, par le biais du football, peuvent montrer que tout est possible, à condition d'y croire, eh ben, pourquoi pas. De toute façon, le sport, il est fait aussi pour ça. C'est matière à rassembler les gens, à respecter les gens de tout horizon. Cette Coupe du Monde, elle est faite pour ça. Il y a des gens de religions différentes, de pays différents. On est tous dans un même pays pour faire du spectacle et pour rendre les gens heureux. Nous, aujourd'hui, on est peut-être l'équipe qui peut donner un peu cet esprit où tous les grands pays ou même les petits pays vont être derrière nous parce qu'on peut leur plaire et ils vont dire « Ah, cette équipe, elle est sympathique ». Mais je le répète, c'est bien d'être sympathique. Moi, j'aimerais bien qu'au lieu qu'on nous prenne pour une équipe sympathique, on nous prenne au sérieux, de par notre jeu, de par les problèmes qu'on peut poser aux équipes, et qu'à un moment donné, ils se disent, ben, mine de rien, le Maroc, on pensait que c'était un accident, mais ce n'est pas un accident. Et on a travaillé pour ça. Merci.